आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद संसदर अनुमोदन लाभ कला बैंकिंग आईन संशोधन विधेयक 2024। नूआदिल्ली में आज आरंभ हेब वाणिज्यिक कोईला खनि निलामर द्वादश पर्याय। भारत चीन मध्य थिबा संपर्क को पुनर्गठन करने दिगरे उभय देश प्रयास जारी रखिछंती कहिले वैदेशिक व्यापार मंत्री। विकसित भारत गठन दिगरे नवसृजनतार प्रमुख भूमिका उपरे गुरुत्वारोप कले केंद्र वाणिज्य और शिल्प मंत्री। एवं आईपीएल रे गतकालीर मैच रे कोलकाता नाइट राइडर्स 8 विकेट रे परास्त कला राजस्थान रॉयल्स को। आज संध्यारे सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स मध्य हेब मुकाबिला। बैंकिंग आईन संशोधन विधेयक 2024 संसदर अनुमोदन लाभ करिछि। गतकाली এই विधेयक राज्यसभा पारित होइछि। पूर्वरु यह लोकसभा पारित होई सारिछि। यह द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आईन 1934, बैंक नियामक आईन 1949, भारतीय स्टेट बैंक आईन 1955 एवं बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन और ट्रांसफर आईन 1970 और 1980 संशोधित होइछि। एणिके बैंक अकाउंट खोलिबा समय जड़े नोमिनी बदल में 4 जनकर नाम दि जाई पारिबा भली अनेक गुरुत्वपूर्ण व्यवस्था एई विधेयक रे करा जायछि। राज्यसभा ए संपर्कित आलोचन में भाग नहीं केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहते गत दशंधि मध्य नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार बैंकिंग क्षेत्र सामग्रिक विकास लगी अनेक संस्कारमूलक पदक्षेप ग्रहण कर फल राष्ट्रायत्त बैंकगुड़िक गत वर्ष सर्वोच्च रेकर्ड परिमाणर 1.41 लाख कोटी टंका लाभ करछन्ते। सेहिभଳି केंद्र सरकार आर्थिक समावेश को अधिक सशक्त करने सहित यहाकु नागरिक केन्द्रिक भाव कार्यकारी करी देशर प्रत्येकटी नागरिक निकटरे जेभଳି बैंकिंग सेवा उपलब्ध होई परिबो से दिगरे विविध पदक्षेप ग्रहण करिसंते। श्रीमती सीतारमण कहिसंती एपर्यंत 55 कोटी रु अधिक जनधन अकाउंट खोला जायथिबा बेले सेथिमध्यरु 55% रु अधिक महिला हिताधिकारी अछंती। सेभଳି बैंक गुड़िकरे अनादेय ऋण परिमाण उल्लेखनीय भाव ह्रास घटिछि। जानिशुनि जेउमाने बैंक ऋण परिशोध करुनाहांती सेमानक विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने लगी सरकार संपूर्ण प्रतिबद्ध बोली से कहिसंती। अर्थमंत्री कहिसंती ए दिगरे सरकार पदक्षेप स्वरूप इतिमध्यरे प्रवर्तन निर्देशालय पक्षरु 22,280 कोटी टंका मूल्यर विभिन्न संपत्ति बाज्याप्ति करा जायछि। सेहिभଳି गत 5 वर्ष मध्य एही निर्देशालय 912टी बैंक जालियाती एवं ठकामी मामला रुजु करछि बोली श्रीमती सीतारमण कहिसंती। कोईला मंत्रालय पक्षरु आज नूआदिल्ली रे वाणिज्यिक कोईला खनि निलामर द्वादश पर्याय आरंभ हेब। भविष्यतर विकास लगी आज निलाम हेबाक थिबा खनिगुड़िक मध्यरु 13टी खनि संपर्क में संपूर्ण रूपे अनुसंधान सरिथिबा बेले 12टीर आंशिक अनुसंधान करा जायछि। एही निलाम जरिया देश और विदेशर निवेशक मानकु आकृष्ट करिबा पई लक्ष्य रखा जायछि। यह भारतर शिल्प विकास और शक्ति क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पई प्रतिबद्धता को दर्शाउछि बोली मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। केंद्र सरकार को तथ्य अनुसंधान यूनिट गत 3 वर्ष मध्य 1,500 ऊर्ध्व नकली खबर चिन्हट करछन्ते। गतकाली लोकसभा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यही सूचना दैछन्ते। से कहते ए संपर्क में 72,000 अधिक अनुसंधान पत्र सेमानकर हस्तगत होइछि। केंद्र सरकार पत्र सूचना कार्यालय अधीन थिबा तथ्य अनुसंधान यूनिट यही सबु तथ्य को उपयुक्त जांच करी ठीक तथ्य को सामाजिक गणमाध्यम रे प्रकाश करिथांती। सरकार को संपर्कित विभिन्न भूल तथ्य तथा नकली खबर प्रसार को रोकिबा उद्देश्य रे 2019 मसीह एही तथ्य अनुसंधान यूनिट स्थापन करा जायथिला। जनसाधारण ए संपर्कित सेमानक अभियोग एवं विभिन्न संवादर तथ्य अनुसंधान संपर्कित अनुरोध को व्हाट्सएप हॉटलाइन 8799711259 किंबा पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट वेबसाइट रे दाखल करि परिबे। भारत चीन मध्य थिबा संपर्क को पुनर्गठन करने दिगरे उभय देश प्रयास जारी रखिछन्ति बोली वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहिसंति। गतकाली नूआदिल्ली ठारे एशिया सोसाइटीर सभापति तथा मुख्य कार्यनिर्वाही डॉक्टर क्यूंग वा कांग सहित आलोचना समय भारत चीन संपर्क उपर वक्तव्य रखी से कहिसंति।
ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ନବସୃଜନତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜାତୀୟ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରସ୍କାର 2024 ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଗବେଷଣା, ବିକାଶ, ନବସୃଜନତା ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ଅଭିନବ ଜୈବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତ ଅଭିନବତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଡିଆରଡିଓ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମିଳିତ ଭାବେ ଗତକାଲି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ VLSR SAM କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଘାଟିରୁ ଗତକାଲି ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଭର୍ଟିକାଲ ବା ଭୂଲମ୍ବ ଭାବେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଡିଆରଡିଓ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ବିକାଶ କ୍ଷମତାର ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଡିଆରଡିଓର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସମୀର ଭି କାମତ କହିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସଜ୍ଜିତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ବୈଷୟିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏସିଆ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଭାବ ବିନିମୟ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେଇ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 2023 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର $190 ବିଲିୟନ ଛୁଇଁଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭାରତରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶକାରୀ ଭାବେ $4.99 ବିଲିୟନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଥିଲା ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଗୌହାଟୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 151 ରନ୍ କରିଥିଲା। 152 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ 17 ଓଭର ଓ 3ଟି ବଲ୍ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 153 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ 61ଟି ବଲ୍ରୁ 97 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିବା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପନ୍ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ଆନହାତ ସିଂ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚିନ୍ନାପା ଏବଂ ଅଭୟ ସିଂ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହିଳା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ବର୍ଗରେ ଆନହାତ ଇଜିପ୍ଟର ନାଦିଏ ଇ ହାମାମିଙ୍କୁ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚିନ୍ନାପା ଆକାଂକ୍ଷା ସାଲୁଙ୍ଖେଙ୍କୁ 3-2ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମହିଳା ବର୍ଗ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଆନହାତ ସିଂ ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚିନ୍ନାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସେହିଭଳି ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଅଭୟ ସିଂ ମାଲେସିଆର ଆମିସନ୍ ରାଜ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ 3-0ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ 2024।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଇଲା ଖଣି ନିଲାମର ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ନବସୃଜନତାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।